பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அன்னை தெய்வம். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று அவ்வைப்பாட்டி சொல்லியிருக்கிறாள். 2 முன்னறி தெய்வங்களிலும் முன்னதாக அன்னையை சொல்லியிருக்கிறாள். தைத்திரியோபனிஷதமும் மாதாவை தெய்வமாக கொள்வாயாக, பிதாவை தெய்வமாக கொள்வாயாக என்கிறது. இங்கேயும் முதலில் அம்மாவைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. தாயாரை தெய்வமாக நினைக்க முடியுமானால் இதையே திருப்பி வைத்து பார்க்கும்போது தெய்வத்தை தாயாராக நினைக்க முடியும். சர்வலோகங்களையும் படைத்து காத்து கொண்டிருக்கிற மகா சக்தியை தாயாராக நினைக்கும் போது அம்பாள் என்கிறோம். எல்லாமாக ஆகியிருக்கிற பரமாத்மா நாம் எப்படி நினைத்தாலும் அப்படி வந்து அருள் செய்கிறது. எந்த ரூபமாக தியானித்தாலும் அப்படியே வந்து அனுகிரகம் செய்கிற கருணை பரமாத்மாவுக்கு உண்டு. அப்படி சாட்சாத் பரபிரம்மே தாயாகி அம்பிகையாயிருந்து கொண்டு நமக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்தித்தால் அவ்விதமே வருகிறது. பரமாத்மாவை அன்னை தெய்வமாக பாவிப்பதில் தனியான விசேஷம் உண்டு. அம்மாவிடம் நமக்குள்ள அன்பும் அம்மாவுக்கு நம்மிடம் உள்ள அன்பும் அலாதியானவை அல்லவா? எனவே அம்மா என்று நினைத்து பக்தி செய்தால் ஒரே அன்புமயமாக இருக்கிறது, ஆனந்தமயமாக இருக்கிறது. நாம் குழந்தையாகி விடுவதால் தானாகவே காமக்ரோதாதிகள் நம்மை விட்டு விலகுகின்றன. வயசேறி போவதால் ஏற்படும் விகாரங்களை அவளுடைய குழந்தை என்ற உணர்வினால் போக்கிக் கொள்கிறோம். பரமாத்மாவை அம்மா என்பது நாமாக உபச்சாரத்துக்கு செய்கிற பாவனை அல்ல. வாஸ்தவத்திலேயே பரமாத்மா ஒரு தாயாரின் அன்போடு கூடவே சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் அனுகிரகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஜென்மத்துக்கு ஏற்பட்ட தாயையே தெய்வமாக வழிபட வேண்டுமானால் எந்தெந்த ஜென்மத்துக்கும் துணையாக இருக்கிற பரமாத்மாவையும் தாயாக வைத்து வணங்கத்தான் வேண்டும். நம் வீட்டு அம்மா இந்த ஒரு ஜென்மாவில் 4-5 குழந்தைகளுக்கு மட்டும் தாயாவாள். அம்பிகையோ எல்லா ஜென்மங்களுக்கும் எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் தாயாக இருக்கிறவள். அவள் ஜெகன்மாதா. அணு முதல் மனிதன் வரை பசு, பட்சி, புழு, பூச்சி, புல், செடி, கொடி, மரம் எல்லாம் ஒரே சக்தியிலிருந்து தானே பிறந்திருக்கின்றன. ஒரே ஜெகன்மாதாவிடமிருந்துதான் நாம் இத்தனை பேரும் இத்தனை வஸ்துக்களும் வந்திருக்கிறோம். பரமாத்மாவை அம்பிகையாக பூஜிப்பதால் அவள் ஒருத்திதான் அம்மா. நாம் அனைவரும் அவளுக்கு பிறந்த குழந்தைகள். அதாவது எல்லாரும் எல்லாமும் சகோதரர்கள் என்ற அனுபவம் உண்டாகும். எல்லாரையும் தழுவும் பரம மதுரமான அன்பு நமக்கு வரும். தெய்வங்களும் அவதார புருஷர்களும் மகான்களும் கூட அம்பாளை உபாசித்து அனுகிரகம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்களும் காளிதாசனும் அவளுடைய அனுகிரகத்தாலேயே விசேஷ வாக்கு சக்தி பெற்றார்கள். திருஞான சம்பந்தருக்கு அவளது க்ஷீரமே திவ்ய புலமை தந்தது. எல்லாவித ஈகபர நலன்களும் தருகிற அம்பிகை விசேஷமாக வாக்குவன்மையை அருளுகிறாள். ஏனெனில் அவளே அக்ஷரஸ்வரூபமானவள்.
நம் உடலின் மேல் சதையை சிறிது கீறிவிட்டால் வெளியில் நாம் எத்தனை அழகாக இருந்தாலும் உள்ளே அருவருப்பு தருகிற வஸ்துக்களையே பார்க்கிறோம். பரமாத்மா அம்பாளாக வருகிற போது தரித்த சரீரமோ கருணாமயமானது. அம்பிகையாக வரும்போது பரமாத்மா 51 அக்ஷரங்களையே சரீரமாக தரித்துக் கொண்டு வருகிறது. அதனால்தான் தேவி உபாசகர்கள் விசேஷ வாக்குவன்மை பெறுகிறார்கள். லோகம் முழுவதற்கும் காலம் முழுவதற்கும் தாயாக இருந்து அனுக்கிரகம் செய்கிற பராசக்தியின் கட்டாட்சம் எப்படிப்பட்டவனையும் கைதூக்கி ரட்சிக்கும். அந்த அம்பிகையை நாம் அன்போடு தியானம் செய்ய வேண்டும். அக்ஷரமயமானவளை வாக்கால் துதிக்க வேண்டும். அம்மாவின் சரீரவாகு மனப்பான்மை எல்லாம் குழந்தைக்கும் வருவது போல் அம்பாளே நம் சரீரம் மனஸ் எல்லாமாயிருக்கிறாள் என்ற உணர்ச்சியோடு அவள் வேறு நாம் வேறு அல்ல என்ற அனன்ய பாவத்தோடு அபேதமாக அம்பாளை உபாசிக்க வேண்டும். அப்படி உபாசித்துக் கொண்டே இருந்தால் அவளைப் போலவே நாமும் அன்பே உருவமாகி லோகம் முழுவதற்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சூர் 42வது பகுதி நீ பார்க்குறோம். அதில் 63, 64 அபிராமேந்தாதி பாடல்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து அதில் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய நாமாவளி என்ன இருக்கு, பட்டர் இதில் என்ன நமக்கு அறிவுரை சொல்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அன்னை அபிராமி இருக்காளே, அவருடைய அருளை பத்தி சொல்லும்போது 63வது பாடல 6 மதங்கள் இருந்தாலும் அத்தனைக்கும் அபிராமியே உட்பொருளாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட நம்ம அதை சொல்றதுக்கு பல உபமானங்கள்லாம் சொல்லி எல்லாம் அவளை உணர்த்தினாலும் பல முட்டாள் ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்றாருன்னா வேற வேற தெய்வங்கள் பின்னாடி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேங்கிறார். வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேன், நின் புகழ்ச்சி அன்று பேணேன், ஒருபொழுதும் திருமேனி பிரகாசமின்றி காணேன், இருநிலமும் திசை 4 ககனமே அப்படின்னு சொன்னார். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதுல வீணா உயிர் பலியெல்லாம் வாங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் பின்னாடி எல்லாம் நான் போக மாட்டேன். நான் சதா சர்வ காலமும் இந்த உலகத்திலும் சரி, 4 திசைகளும் சரி, வானுலகத்திலும் எல்லா இடத்திலும் உன்னத்தவர வேற ஒன்றும் நான் காண மாட்டேன், நீதான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றார். அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கிறது இன்னைக்கு மேற்கொண்டு பார்க்கணும். அடுத்த பாடல்ல இவர் என்ன சொல்றார் நமக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பார்க்கறது என்ன தெரியுமோ, 65வது பாடல், 66வது பாடல். இந்த 65, 66வது பாடல்ல அன்னையனுடைய ஒரு சக்தியையும் முருகனுடைய பிறப்பையும் சொல்ல போறார். இதுல முருகனுடைய பிறப்பை சொல்றத ரொம்ப அழகா சொல்ல போறாரு. எப்படி சொல்ல போறாங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல ககனமும் வானும் புவனமும் காண வெக்காமன் அங்கம் தகனம் முன் செய்த தவ பெருமார்க்கு தடக்கையும் செம்முகனும் முன் 4 இருமூன்றெனத் தோன்றிய மூதறிவின் மகனும் உண்டாயதன்றோ வள்ளி நீ செய்த வல்லபமே. அம்பாளுடைய சக்திய அப்படியே அவருடைய பராக்கிரமத்தை எப்படி புகழறார் பாருங்க. ஏ அபிராம வல்லியே, ஆகாயம்,
தேவலோகம், பூலோகம் இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக வில்லை தாங்கிய, கரும்பு வில்லை தாங்கிய அந்த மன்மதன் இருக்கானே, அந்த பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவர் மேல அந்த அம்பை எய்தின போது கண் திறந்து கண்ணிலிருந்து தோன்றிய அக்னியினால அந்த காமனை எரித்தார் இல்லையா? அந்த காலத்துல நெற்றிக்கண்ணால எரித்த தட்சிணாமூர்த்தி இருக்காரு, அப்பேற்பட்டவர் ருத்ரமூர்த்தி. அவரை கண்டாலே அத்தனை பேரும் பயப்படுவா, கிட்டே போக மாட்டா. அப்பேற்பட்டவர் அவர் வந்து கண்ணை திறந்து பார்த்தார், ஹஹான் சிரிச்சா, அந்த நெருப்புனால முப்புறங்கள் எரிந்தது. கண்ணை திறந்து பார்த்தார், காமன் எரிந்து போயிட்டான். உன்னோட தயவால தான் அவன் வந்து திருப்பி மறுபடியும் உயிர் எழ வைத்தார் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்பேற்பட்ட அம்பாளே, நீ என்ன பண்ண தெரியுமோனோ, அந்த சிவபெருமானுக்கு நீண்ட விசாலமான திருக்கரங்கள், சிவந்த முக மண்டலங்கள், இப்படியோடு கூடிய 12 கண்களோடும் 12 புஜங்களோடும் 6 முகத்தோடும் தோன்றிய அந்த முருகப்பெருமானை அவருடைய பிள்ளையாக நீ என்றெடுத்தாயே, அடைந்தாயே. அப்பேற்பட்ட அவர் காமனே கண்டு அஞ்சி ஓடும்படியாக, எரிந்து சாம்பலாகும்படியாக செய்த அந்த பரமேஸ்வரனுடைய கோபத்தை தனிய வைத்து உன் அழகினால அவனை வந்து நீ பரமேஸ்வரனையே நீ ஆட்கொண்டு அவரையே வெற்றி கொண்டு அவர் உடம்பிலேயே பாதியையும் அடைஞ்சு கடைசியில நீ என்ன பண்ண, அவருக்கே ஒரு பிள்ளை பெரும்படியா பண்ணிட்ட இல்லையா? அந்த வாரியார் சுவாமிகள் ரொம்ப அழகா சொல்வார், முருகன் ஒத்தந்தான் ஆண் பிள்ளையாம். பரமேஸ்வரன் என்ற கூடிய ஆண் சக்திக்கு நெற்றிக்கண்ணாக உதித்தவர் அவர். மீதி எல்லாரும் பெண்ணுக்கு பிறந்தவர்கள் தான். நம்ம எல்லாரும் பெண் பிள்ளைகள் தான், முருகன் ஒத்தந்தான் ஆண் பிள்ளை என்பார். அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா அபிராமி பட்டரும் சொல்றார், வள்ளி அபிராம வல்லியே, மெல்லிய இடையுடையவளே, கொடி போன்ற இடையுடையவளே, முன் ஒரு காலத்துல ககனமும் வானும் புவனமும் காண ஆகாயத்தில் உள்ள தேவர்களும் மனிதர்களும் மற்றவர்களும் பார்க்கும்படியாக விற்காமன் அங்கம் தகனம் செய்த கரும்பு வில்லை தாங்கிய மன்மதனது உடலை நெற்றிக்கண்ணால் எரித்த தவப்பெருமாற்கு, தவசீலனாக இருந்து தட்சிணாமூர்த்தியாக விளங்கிய அந்த சிவபெருமானுக்கு தடக்கையும் நீண்ட கரங்கள் 12 கண்களும், செம்முகம் சிவந்த முகங்கள் 6ம், முன்னான்கு 3 என முன்னாங்கு 12 தோள் 12 கரங்கள், 6 முகங்கள். இப்படி இதோடு தோன்றிய சரவண பொய்கையிலே தோன்றிய அந்த முருக பெருமான் இருக்கானே, மூதறிவின் மகன், ஞானமே உருவான அந்த முருகன் இருக்கானே, அவன் பிறந்ததுங்கிறது நீ செய்த வல்லமே, உன்னுடைய பராக்கிரமம் இல்லையா, உன்னோட சக்தி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். இப்பேற்பட்ட அந்த பரமேஸ்வரன் கோபஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவன், கோபிஷ்டனான அவனையே நீ வெற்றி கொண்டு என்ன பண்ண, ரொம்ப அழகான ஒரு பிள்ளையை பெரும்படியாக செய்த. ஆனை முகத்தொரு பிள்ளை, அழகான 6 முகத்தொரு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்வாளோ இல்லையா? அப்படி இந்த 6 முகனையே தன்னுடைய மகனாக அடையும்படியாக நீ செய்தாயே. எப்பேற்பட்ட 6 முகனவன், அவன் வந்து 6 தீப்பொறியாக அக்னி பகவானை கொண்டு போய் கங்கையில சேர்க்க போகும்போது, கங்காதேவியாலேயே முடியாத போது அங்க சரவண பொய்கையில 6 தாமரைகள்ல அந்த அக்னியை சேர்க்க, அது 6 குழந்தைகளாக ஆக, 6 கார்த்திகை பெண்கள் வளர்க்க, அது 6 முகனாக அம்பாளிடம் கொண்டு வந்து அவர்கள் சேர்க்க, 6 குழந்தைகளையும் கட்டி அணைத்தவுடன் 6 குழந்தைகளும் ஒரு குழந்தையாக மாறி 6 முகத்தோடு தோன்றியது இல்லையா? இத்தனை உன்னோட சக்தி தானே அப்படின்னு வியந்த பாராட்டுறார். குஹ ஜென்ம பூ அப்படின்னு சொல்லி 606வது திருநாமத்துல, லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல குஹனின் அன்னை, குஹனுக்கு ஜென்மத்தை கொடுத்தவள், பிறவியை கொடுத்தவள். நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம், பரமேஸ்வரனுடைய கண்ல இருந்தானே தோன்றினார்னு. ஆனா பரமேஸ்வரன்ல பாதி வந்து அம்பாள் இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு கண்ல இருந்துன்னா 6 கண்ணு மொத்தம், 6 முகமாக அவர் பஞ்சமுகத்தோட 6வது முகத்தையும் சேர்த்து 6 கண்கள்ல இருந்து தீப்பொறியாக வந்தான்னு சொல்ற போது பாதி இவளோட தானே. அதனாலதான் குஹனுக்கு ஜென்ம பூகு, அவனுக்கு பிறவியை கொடுத்தவள் அப்படின்னு சொல்றார். குஹாம்பான்னு ஒரு இடத்துல சொல்றார். அது வந்து 706வது நாமத்துல குஹனுக்கு தாயாங்க. குஹ கணநாத ஜனனி இல்லையா? அவ குஹன் கணநாதன் ஆகியோரை அவர்களுக்கு அன்னையாக இருப்பவள். அது மாத்திரம் இல்ல, 3வது குழந்தையும் உண்டு. யாரு? பரமேஸ்வரனுடைய குழந்தைன்னா பார்வதிக்கும் குழந்தை தானே, ஐயப்பன், சாஸ்தாவான ஐயப்பன். இப்படி பண்ண ஒரு அந்த பரமேஸ்வரனால இந்த குழந்தைகளை உண்டாகும்படியாக செய்த அம்பாளுடைய பராக்கிரமத்தை, சக்தியை எந்த பாராட்டுறார்.
இத்தனை பாராட்டினவர் தன்னை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப குறைவா சொல்லிக்கிறார். என்ன அழகா ஒரு பாடல்களையும் அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது அவருடைய அழக வர்ணனை பண்றதானாலும் சரி, அவருடைய சக்தியை சொல்றதானாலும் சரி, இது இவரை மிஞ்சி ஒருத்தர் சொல்ல முடியாதுன்ற அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய இவர் தன்னை ரொம்ப சிறியவனா காமிச்சுக்கிறார். வல்லபம் ஒன்றறியேன் சிறியேன் மலரடி செம்பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்றிலேன் பசும் பொற்பொறுப்பு வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப்பாய் வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் நின் திருநாமங்கள் தோத்திரமே. வல்லபம் ஒன்று அறியேன்கிறார். வல்லபம் ஒன்று அறியேன் சிறியேன் நின் மலரடி செம்பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இலேன் பசும்பொறுப்பு வில்லவர்தமுடன் வீற்றிருப்பாய் வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் நின் திருநாமங்கள் தோத்திரமேங்கிற. பசும் பொற்பொறுப்பு வில்லவரம், பசும் பொன் பளபளபளபள மின்னக்கூடிய தங்கமயமான இந்த மேருமலையை வில்லவர் வில்லாக கையிலே கொண்டிருக்கக்கூடியவர். தம்முடன் வீற்றிருப்பாய், அவரோட கூட நீ அமர்ந்திருக்க. ரிஷப வாகனத்துல அந்த பரமேஸ்வரனோட நீ வீற்றிருக்காய். அந்த பரமேஸ்வரன் யாரு? அந்த மேருமலையே தங்கம் போல் மின்னக்கூடிய மேருமலையை வில்லாக வளைத்தவர் அவர். அவர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்க. ஆனா வல்லபம் உண்டு அறியேன், எனக்கு எந்த ஆற்றலும் கிடையாதுமா. உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கோ புகழறதுக்கோ பாடுறதுக்கோ எந்த ஆற்றலும் எனக்கு கிடையாது. சிறியேன், நான் ரொம்ப ரொம்ப சின்னவன், எனக்கு எந்த ஆற்றலும் இல்லாத ஒரு அடியேன், ஒரு சிறியேன். நின் மலரடி செம்பல்லம் அல்லது உன்னுடைய திருவடி தாமரை, அதை தவிர அந்த மெல்லிய தாமரை போன்ற திருவடிகளை தவிர பல்லவம் அல்லதுன்னு தளிர் போன்று மென்மையாக இருக்கிறது, அதை தவிர பற்று ஒன்று இல்லேன், வேற ஒன்று எனக்கு தெரியாது. எது மேலே எனக்கு பற்றோ பக்தியோ கிடையாது. வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயனம், இப்படி தீவினையே உருவாக கொண்ட அடியன் பாடிய அந்த அந்தாதி நூல் இருக்க அவமாயினும் வீண் சொற்களே ஆனாலும் இதில் பயனற்ற சொற்கள் பொருளில்லாத சொற்களாக இருந்தா கூட உன்னோட திருநாமங்களை எல்லாம் லலிதா நாமத்திலிருந்து எடுத்து நான் இதுக்குள்ள புகுத்திருக்கேன் இல்லையா, அதனால உன்னோட திருநாமங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த ஹாரமானது, இந்த அந்தாதியானது உன்னோட புகழை சொல்லக்கூடிய தோத்திரமேங்கிறார். அது ஸ்தோத்திரம் தான் அப்படிங்கிறார். பசுமயம் பொன்மயமாக இருக்கக்கூடிய மேருமலையை வில்லாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற சிவபெருமான் இருக்காரு, அவரோடு கூட கைலாய மலையில ரிஷப வாகனத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய தாயே, எந்த வகையான ஆற்றலும் அடியனுக்கு கிடையாது. நான் மிகவும் சிறியவன். அப்படிப்பட்ட சிறியன் உன்னுடைய அழகான திருவடியாகிய தளிர் போன்ற மென்மையான செம்மையான தாமரை மலர்களை அல்லது வேறு ஒன்று மேலேயும் பற்று இல்லாதவன் நான். தீய வினைகளை உடைய யான் அந்தாதியாக தொடுத்து சொற்கள் பொருள்கள் எதுவும் இல்லாத வீண் சொற்களாக இருந்தாலும் இந்த மலர் மாலையை உனக்கு நான் அணிவிக்கிறேன். இதுல உன்னுடைய திருநாமங்கள் இருக்கிறதுனால இது உனக்கு ஸ்தோத்திரமாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்ற. இதே ஒரு சின்ன பாடல்ல அம்மா அம்மா என நான் அழைத்தால் வாராயோ, எம்மான் துணைவி இமவான் மகளே எந்தன் தாயே எனக்கருள்வாயே. அம்மா அம்மா என நான் அழைத்தால் நீ வாராயோ, தோத்திரம் செய்துனை தொழுதிடகறியேன் நேர்த்தியாய் அலங்காரம் செய்திடல் அறியேன். சேத்திரன் பல சென்று தரிசிக்க முயலேன், சாத்திரம் உணர்ந்து சீர்பட விழையேன். அம்மா அம்மா என நான் அழைத்தால் நீ வராயோ அப்படின்னு ஒரு கவி பாடுற. அம்மா அம்மான்னு நான் கூப்பிட்டா நீ வரமாட்டியா, நீ எம்மானுடைய துணைவியாக இருக்கிறாயே, எந்தை தன் துணைவி என் பாசத்தொடரையெல்லாம் வந்து அறின்னு ஒரு பாடல் சொன்னார் இல்லையா பட்டர். இமவானுடைய மகளாக இருக்கக்கூடியவளே என் தாயே, எனக்கு நீதான் அருள் பண்ணணும். உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தொழுத கும்பிடுறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான வல்லபமும் கிடையாது.
நேர்த்தியா அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு என்கிட்ட வசதி கிடையாது. உன்னோட கஷேத்திரங்கள்லாம் சென்று உன்னை தரிசிக்கணும்னு அதுக்கும் நான் முயற்சி பண்ண முடியல. உடலும் எனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. சாஸ்திரங்கள்லாம் உணர்ந்து துதிப்பாடி உன்னை தொழறதுக்கும் எனக்கு வகை எதுவும் தெரியலம்மா. நான் அம்மா அம்மானு தான் கூப்பிடுவேன் உன்னை. நீ அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டா ஸ்ரீமாதா ஸ்ரீ மகாராஜின்னு ஆரம்பிக்கிறது லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அப்படி முதல் நாமத்தை கொண்ட தாயே நீ என்னை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி இதுல கேட்கிறோம். நாம இந்த பாடல்ல கேட்கறது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல நாம பாராயண பிரீத்தான்னு ஒரு நாமாவோட 732. அம்பாளுக்கு வேற எதை சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் அவளுடைய நாமத்தை சொல்லி அழைச்சோம்னாலே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போலாம். அப்பேற்பட்ட அம்பாளுக்கு அவளுடைய சொரூப வர்ணனையான லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு நாமாவளியும் அவளுடைய அழகை வர்ணிக்கிறது, அவளுடைய செயலை வர்ணிக்கிறது, அவளுடைய வல்லபத்தை வர்ணிக்கிறது. அது ஒரு ஸ்தோத்திரமாக அமைஞ்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட அபிராமி அந்தாதியை சொன்னாலே அந்த 1000 நாமாக்களிலிருந்து பட்டர் கையாண்டிருக்கக்கூடிய நாமாவளிகள் எல்லாம் அபிராமி அந்தாதியில் அடங்கி இருக்கிறதுனால அபிராமி அந்தாதியை பாராயணம் பண்ணாலே நமக்கு அம்பாள் நாம பாராயண பிரீத்தான்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய பெயரை கூவி அழைப்பதனாலேயே சந்தோஷம் அடையக்கூடிய அந்த அம்பாளை நாமளும் கலிகல்மஷ நாசினி கலிதோஷத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளாக இருக்கக்கூடியவளை நாமளும் இந்த பாடலை மனதுக்குள்ள அப்பப்ப பாராயணம் பண்ணி, அம்மா தாயே எனக்கும் உன்னை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் என்ன சொல்லி அழைத்தாலும் நீ அதை உன்னுடைய ஸ்தோத்திரமா ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு சொல்லி அபிராமி பட்டர் சொன்ன வழியிலேயே நாம வினையேன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் திருநாமங்கள் தோத்திரமேன்னு பட்டர் சொன்ன மாதிரி நாமளும் அவளுடைய திருநாமங்களை சொல்லி அதே ஒரு ஸ்தோத்திரமாக அவளுக்கு மாலையாக சூட்டி அவளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி மதான்வகம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, 2 பேருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. எந்த 2 பேருக்கு அப்படின்னா, இடையர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோபாலர்களுக்கு, அந்த கோபர்களுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அந்த இடக்குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இவர் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக அவளோடையே தான் எப்பொழுதும் தெரிஞ்சிருந்து. அதே மாதிரி அங்கே உள்ள மாடுகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. மாடு கண்ணுக்கு இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. இந்த பசுக்களை காப்பாற்றுறதுனாலேயே, அந்த கோபர்களை காப்பாற்றுறதுனாலேயே அவளுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்ததுனாலே, அவளாக இருந்ததுனாலே அவருக்கு கோபாலன்லாம் பேர். அதே போல தான் அந்த கோபாலன் தான் சாட்சாத் பெரியவாளும். இந்த சாட்சாத் பெரியவா எப்படி சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்தா, சின்ன பசங்களாக இவரும் இருந்தார் அப்படின்னு, கிழவருக்கெல்லாம் கிழவர், சின்ன பசங்களாக இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமாக நாம் பார்க்குறோம். எப்படி அந்த பசங்களோட அவளுக்கு சமமாக அந்த மனோபாவத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஈடு கொடுத்துன்னு பெரியவா விளையாடி இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுக்குறதே ஒரு சின்ன வாண்டு பையன் அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா வந்தா. அந்த பையன் என்ன பண்ணா, திடீர்னு பெரியவா கிட்ட வந்து உட்காந்து ஒரு நோட்டை நீட்டி, எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுங்க தாத்தா அப்படின்னா. ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறான் பெரியவா கையெழுத்த. அந்த குழந்தைக்கு பழக்கம் போல இருக்கு, யாரை பார்த்தாலும் விஐபிஸ்லாம் ஆட்டோகிராஃப் கையெழுத்து வாங்குறவளோ இல்லையா, அதை மாதிரி இது பெரிய விஐபி ஆச்சே. இவர்கிட்டையும் கேட்டா, அப்பா அம்மாலாம் சங்கோஜப்படுறா, இந்த குழந்தை இப்படி கேட்கும்னு எதிர்பார்க்கல. இல்லை அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு தடுக்கிறா. பெரியவா சொன்னா, குழந்தைய ஒன்றும் பண்ணாத, அவன் என்கிட்ட பேசிக்கிறான், நான் பேசிக்கிறேன் அவனோட அப்படின்னா. இன்னும் பெரியவா சொன்னா, நான் ஒன்ன மாதிரி சின்ன பையனா இருக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதியிருந்தேன், இப்படி தலையை தொட்டு காமிச்சு நான் இப்படி சாமியார் ஆனதுக்கு அப்புறம் மொட்டையடிச்சினதுக்கப்புறம் எழுதுறதே இல்லைப்பா, எனக்கு எழுதுறதே விட்டு போயிடுத்து, இப்போ எழுத தெரியல அப்படின்லாம் அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னான். குழந்தைக்கு இந்த விவரம்லாம் புரியுமா? ஏதோ கையெழுத்து கேட்டால் போட்டு தர மாட்டேங்கிறார். அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அந்த குழந்தைகள் தானே ஏமாந்து போயிடும். கையெழுத்து ஆட்டோகிராஃப்னு வாங்கி கைக்கு கொடுத்தாக்க சந்தோஷமா இருக்கும். இவர் ஏதோ கதையெல்லாம் சொன்னோன்னே அது சரி அப்படின்னு பிசாத மூஞ்சியை தொங்க போட்டுன்னு உட்காந்து, பெரியவா பாரு நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு ஒன்று ஆட்டோகிராஃப் போடலன்னு குழந்தை மூஞ்சி வாடி போயிடுத்து, குழந்தைக்கு மூஞ்சி வாடப்படாது அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகாரியத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. மடத்து மேனேஜர் வந்தா அவர்கிட்ட சொல்கிறா, இந்த குழந்தைக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா,
நீ ஒன்று பண்ணி இந்த நோட்டை வாங்கிட்டு போய் இப்போ நான் எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமுகம்லாம் கேட்டால் நான் என் பேரில் தானே ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறேன், அந்த ஸ்ரீமுகம் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஏதோ அதில் விஷயத்தை கொடுத்துட்டு அதில் கையெழுத்து எப்படின்னு நாராயண ஸ்மரணம் அப்படின்னு போட்டு பெரியவா பேருக்கு பதிலாக அந்த ஸ்ரீகாரியம் கையெழுத்து போட்டு அந்த மடத்துக்கு ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் இருக்குது, அதை குத்தி கொடுக்குற வழக்கம் இல்லையா அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவனுக்கும் என் பேரை எழுதி அந்த ஸ்ரீமுகம் சீலை போட்டு அவனுக்கு கொடுத்துரும், அதுதான் என் ஆட்டோகிராஃப். அந்த மாமாட்ட போய் என் ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. குழந்தைகள் தானே, அதுகளுக்கு என்ன தெரியும் வரும். சரி உடனே ஆஹா அப்படின்னு போச்சு. அவர் உடனே போட்டார், கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு பெரியவா பேரை எழுதி அந்த சீலையும் போட்டு கொடுத்தார். இந்த குழந்தைக்கு ஒரே சந்தோஷம், முகம் வாடினது இப்போ பரம சந்தோஷமாக போயிடுது. ஏன்னா ஏதோ ஆட்டோகிராஃப் அப்படின்னா வாங்கி கிறுக்கி கொடுக்காத, இதுக்கு என்னமோ ஏகப்பட்ட சாங்கியம் இருக்குது. அங்கே அழிச்சுன்னு போய் சீலை வச்சு இதில் வச்சுன்னு நான் பெரிய ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டேன், பெரிய ஆட்டோகிராஃப்னே சிரிச்சுன்னே அந்த குழந்தை பரம சந்தோஷமாக வந்தது. உடனே அவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா அந்த குழந்தை கிளம்பி எடுத்து. அவள் கிளம்பினோன்னு பெரியவா கூப்பிட்டா கையெழுத்துட்டு. இந்த பையனை வந்தோடனே அது சரி நீ என் கையெழுத்து கேட்டே நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதேமாரி நீ உன்னோட கையெழுத்தை எனக்கு போட்டு தர வேண்டாமா அப்படின்னு. போட்டு கொடு அப்படின்னு. போடுறேன் அப்படின்னு. எங்கே போடணும்னே திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிட்டேன் ஸ்ரீகரேந்தர். அவர்கிட்ட சொல்கிறா இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் நம்ம மடத்தில் விசிட்டர்ஸ் புக்கு இருக்கும் இல்லையோ, அதாவது விசிட்டர்ஸ் புக்குன்னு இருக்கும் இல்லையோ, பெரிய விஐபிஸ்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் இது மாதிரி பெரிய விஐபிஸ்லாம் வந்தால் அவள் வந்துட்டு போனதுக்கு கிடையாதுமா அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போவாளே, அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டர் எடுத்து இந்த குழந்தையோட கையெழுத்தை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷத்தை இனிமேல் புடிபடலை. பெரியவா எங்கள் எழுத்தை வாங்கினுட்டா, எங்கள் எழுத்தை வாங்கினுட்டா, நான் பெரியவாளுக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பரம சந்தோஷமாக அந்த குழந்தை குதூகலமாக போகிறது. அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அந்த குழந்தை கையெழுத்து போட்டு. ஒரு வாண்டு குழந்தை அது எங்கே கையெழுத்து போடுறதுன்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அது பேரை போடுறது அப்படின்னா பெரியவா எவ்வளவு அந்யோன்யமாக பழகிறா அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஏதோ அது கேட்டது போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இல்லை. இதை மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். அந்த கோபார்களோட இடையர்களோட இருக்கிறதே அவளுக்கு சரியா நடவுட பாவனையிலேருந்து பரமாத்மா அஹோபாகியம் அஹோபாகியம் நந்தகோப விரஜோகசாம் என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாளே, என்ன ஒரு பாக்கியம். அவளுக்கு என்ன ஏதானு பெருசா படிப்பறிவு இருந்ததா, அவளுக்கு என்ன ஏதானு பெருசா படிப்பறிவு இருந்ததா, இல்லை ஏதான ஐஸ்வர்யத்தில் ஏதானு கோடீஸ்வரலாக இருந்தாளா, இப்படி எந்த அஸ்பெக்ட்ஸ்லையானு நம்ம போய் உறவு கொண்டாடுறாப்புல அவள் இருந்தாளா, இல்லை எப்போ பாரு மாடு கண்ணு புழுதி சேரு சகதி அப்படி இருக்கிறவாளோட அந்த இடையர்களோட இடையர்களாக இதுவும் போய் அந்யோன்யமாக உறவு கொண்டாடித்து. தங்கிட்ட எவ்வளவு பிரியம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரியம் அந்த பகவான் மேலே கிருஷ்ணன் மேலே இருந்தது. இது வெளியில தான் இருக்குது, கிருஷ்ணங்கிற வஸ்துவா வெளியில தான் இருக்குது. இருந்தால் கூட அது வெளியில் பார்க்குற ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தெரியாத உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபமாகவே அவளுக்கெல்லாம் பிரகாசிச்சுது தெரிஞ்சுது. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அந்யோன்யமாக இறங்கி, அதுதானே அவதாரம் அவதாரங்கிறோம். அப்படி தான் இந்த அவதாரத்திலையும் பெரியவா யாரு போனாலும் அவளுக்கு நாம் எங்கேயோ பெரியவாள்கிட்ட இருக்கும், பெரிய பரமேஸ்வரன் சந்நிதியில் இருக்கும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு ஏதோ பிரமிச்சு நாம் ஏதோ அப்படியே ஸ்டன்னாகி நின்றுடாத ஏதோ நம்ம தாத்தாவோட இருக்கும், நம்ம அப்பாவோட இருக்கும், நம்ம வீட்டில் ஒருத்தரோட பழகின்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல அந்த அளவுக்கு கீழே கொண்டு வந்து தான் இறங்கி வந்து நம்மளை அப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணி இருக்கா. அதைத்தான் காமிக்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளாக இருந்தால் நாம் எல்லாரும் கோபர்கள் மாதிரி கோபிகைகள் மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஒத்தராகவே ஒருத்தர் இருந்து பெரியவா நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தா அப்படிங்கிறது. இதே போல் பசுமாட்டுக்கெல்லாமும் எப்படி எல்லாம் பெரியவா பிரியமாக இருந்திருக்கா. இந்த கோசம்ரட்சணம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்க்கணும். நமது சனாதன மதத்தில் முக்கியமானது, ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு. ஒன்று வேதம், ரெண்டாவது பசுக்கள். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படின்னு தான் ஞானசம்பந்தர் எப்படி பாடுறார் அப்படின்னார். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படிங்கிறார். கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோமே. இந்த கோக்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் சுபமாக இருக்கட்டும், வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனனம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னார். இந்த ரெண்டும் இந்த அந்தணர்கள்ட்ட தான் வேதம்ங்கிறது இருக்குது. அதனால் இவர்கள் வாழ்ந்தால் வேதம் வாழறதுன்னு அர்த்தம், வேதம் வாழும். அதனால அவர்களுக்கு உயர்வு, அந்த வேதம் வாழட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதேமாரி அந்த வேதத்தில் சொன்ன யாக யஜ்யங்கள்லாம் நடந்து தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி அடைஞ்சு நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவள் திருப்பி கொடுக்கணும்னா, வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் கொடுக்கணும்னா
அதுக்கு யாகயங்கள்லாம் முக்கியமாக இருக்குது. அதுக்கு முக்கியமான நெய் முதலானதெல்லாம் இந்த பசுவிட்டேந்து கிடைக்கிறது. அதனால்தான் கோவையும் இந்த பிராமணனையும் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. சுவாமியே கீதையில் தானே சொல்கிறார், பரஸ்பரம் பாவே இந்த அப்படிங்கிற, நீங்கள் ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமாக இந்த வேதத்தை வச்சுன்னு அதில் சொன்ன சாஸ்திரப்படி நீங்கள் யாகங்கள்லாம் அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி பண்ணுங்கோ. அதில் பிரீத்தி அடைஞ்சாவா உங்களுக்கு மழை முதலான செல்வங்கள் எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு அவ உதவி பண்ணட்டும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா. ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமாக இருன்னு சொல்கிறாரே, அதை நடக்கக்கூடியது இதனால தானே. அதுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த பசு. அந்த பசுவை நாம் எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தாய் மாதிரி பாதுகாக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. ஒரு மனுஷனுக்கு 3 அம்மா. அந்த 3 அம்மா யாரு அப்படின்னு இது பெரியவா சொல்றது. 3 அம்மா யாருன்னர், முதல்ல நம்மளை பெத்த அம்மா மாதா, அடுத்தது நாம் எந்த இடத்துல பிறந்தோமோ அந்த பூமி பூமாதா, தாய் மண் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அந்த பூமாதா. 3வது என்னன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே பாலூட்டி நமக்கு ஒரு வளர்க்குற கோமாதா. அதனால் மாதா, பூமாதா, கோமாதா, இந்த 3 தாயையும் நாம் ஒரே மாதிரி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்திரமும் சொல்கிறது, பெரியவாளும் அர்த்தம் சொல்கிறான். அதனால் வயசான அம்மா இருந்தால் எப்படி பாதுகாப்போம்? எந்த வயசாக இருந்தாலும் தாயாரை நாம் எப்படி பாதுகாப்போம்? அதே பிரியத்தோடு தான் இந்த பூமிட்டையும் நம்ம பிறந்த மண்ணுட்டையும் நமக்கு இருக்கணும், அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காக என்ன பண்ணால், அப்போது அந்த காலத்தில் ஒரு பசு வதை அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்தது. இந்த பசுக்கள் எல்லாம், அதாவது இந்த கறவை நின்ன மாடெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னர், அதை மாமிசத்துக்காகவோ அதுக்காக இதுக்காகவோ கொண்டு கவு ஸ்லாட்டர் அப்படிங்கிற அதுக்கு அனுப்பிச்சுடுறது அப்படின்னு வச்சுருந்தா. இது ரொம்ப பெரிய தோஷம் அப்படின்னு பெரியவா என்ன சொன்னால், நம்மளோட தேசத்துக்கே பெரிய களங்கம் அப்படிங்கிறா. அப்போ கொடுத்த அறிக்கையில் இத்தனை நாள் அதுகிட்ட பாலை கறந்து சாப்பிட்டுட்டு அது கறவை நின்னோன்னு உடனே அதை நாம் கொலைக்கு அனுப்புகிறோம், கொலை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை விட நமக்கு நன்னிகட்ட தனத்துக்கு நம்ம தேசத்துக்கு களங்கம் கிடையாது. இதை விட நமக்கு தேசத்துக்கு துர்பிக்ஷம் வர்றதுக்கு வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பரம தோஷமாக சொல்லி ரொம்ப சீரியஸாக பிரிவா சொல்கிறா. அந்த பசு வதையை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இயக்கமே உருவாச்சு அந்த காலத்தில். அப்படி அது ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தது. அதில் பல சாதுக்கள்லாம், வட இந்திய சாதுக்கள்லாம் என்ன பண்ணால் உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தா. இந்த பசுவதையை தடுக்கிறதுக்கு சட்டம் கொண்டு வந்து இந்த பசு வதைக்கப்படாது, அதுவாகவே காலமாற வரைக்கும் அதை நாம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பசுவதை தடை சட்டம் வரணும் அப்படின்னு உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தா. அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு தெரிவித்து அறிக்கையெல்லாம் விட்டா. அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பசுவதைக்காக ரொம்ப பெரியவா பாடுபட்டிருக்கா. காரணம் கருணை தான். ஜீவகாருண்யம் ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றார், வாடிய பயிரை பார்க்குற போதெல்லாம் என் மனசு வாடுறது அப்படிங்கிறார். ஒரு சாதாரண ஒரு புல் பூண்டு செடி கொடிகள்லாம் கூட வாடி போச்சுன்னா அதை பார்த்தா நம்ம மனசு வாடுறதுன்னா எந்த அளவுக்கு நம்மள்கிட்ட ஒரு கருணை இருக்கணும், ஜீவகாருண்யம் இருக்கணும். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா. இந்த பசுங்கிறது யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஹவிசு தருது, பாலை தருது, தயிரை தருது, நெய்யை தருது. இன்னும் எல்லா விதத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுட்டேந்து இருக்கிற சர்வமும், அது போடுற சாணியிலேருந்து சர்வமுமே நமக்கு கோமயத்திலேருந்து எல்லாமே நமக்கு உபயோகமாக இருக்குது. அப்படி சர்வத்தையும் நமக்கு உபயோகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனை நாம் நிர்தாட்சியமாக கொன்னோம் அப்படின்னா, நமக்கு வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கா, அப்பா நமக்கு சம்பாதிச்சு போடுறாரு, அம்மா நமக்கு எல்லாம் காரியம் செஞ்சு கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வயசாகிடுத்துன்னா ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அவளை நாம் இங்கே இவாளால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அவளை எங்கேயானும் கொண்டு தூக்கில் போடுறோமா? இல்லையே. ஆயுசு வரைக்கும் பாதுகாக்கிறோமோ இல்லையோ, அதே மாதிரி தான் இந்த பசுக்களையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா. ஏன்னா அதோட பாலை குடிச்சுன்னா நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். தாய்ப்பால் குடிச்சு வளர்ந்தாப்புல இந்த பசும்பாலும் குடிச்சு தானே வளர்றோம். அதனால் இந்த பசுங்கிறது பரம புனிதமானது. அதுக்கு நமக்கு அது மதத்தில் முக்கியமான இடம் கொடுத்துருக்கு. அதனால் கடைசி வரைக்கும் இந்த பசுவை பாதுகாக்கணும், இது நம்மளோட கடமை. இதை பண்ணலைன்னா மகா பாபம் வரும், தேசத்துக்கே ஒரு களங்கம், நமது கலாச்சாரத்துக்கே களங்கம் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறா. அதனால் இந்த பசு வதைக்காக அந்த தடுக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள்லாம் சொன்னான். அதில் ரொம்ப எளிமையான திட்டம் முதல்லே சொல்லியிருக்கோம். பெரியவா எந்த திட்டத்தை சொன்னாலும் எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த எளிமையான ஒரு திட்டத்தில் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, எல்லாரும் எதனால் இதை கொண்டு
பலி கொடுக்கறதுக்கு விட்டுடுறா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நாம் மாட்டுக்கு தீனி எல்லாம் போடுறோம், தீனி எல்லாம் போட்டு அந்த செலவழிக்கிறோம். தீனி போட்டோம்னா அது கறந்துருத்துனா அந்த பால்லேருந்து நமக்கு வர லாபத்தினால இதை சரி கட்டிடுறோம். இப்போ நாம கொடுக்கறதுக்கு அது திருப்பி கொடுத்துருது, அதனால நாம அதை ஒன்றும் கணக்கு பார்க்கறது இல்லை. ஆனால் இப்போ அது கறவை நின்னதுக்கு அப்புறம் நாம தீனி போட்டால் நமக்கு ஏதோ வேண்டாத எக்ஸ்ட்ராவா என்னமோ பண்றாப்புல இருக்கு, வேஸ்டாராப்புல இருக்கு. அதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா திருமூலர் சொல்ற எல்லாருக்கும் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, தினம் ஒரு கையளவு கைப்பிடி புல்லை எடுத்து பசுமாட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். திருமந்திரத்தில் அப்படியே சொல்றார். ஒரு பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை கொடுத்தோம்னா, ஒரு கையால் புல்லை கொடுத்தோம்னாக்க அவ்வளவு பரம பாபம் போயிடுறது. என்ன ஒரு பாபங்களாக இருந்தாலும் இந்த பசுமாட்டுக்கு ஒரு கீரையை கொடுக்கறதுனாலையோ ஒரு கைப்பிடி புல் கொடுக்கறதுனாலே போகிறதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. எல்லா மகான்களும் சொல்றா. இது ஏதோ சாஸ்திரம் சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஜீவகாருண்ய அடிப்படையில் வச்சுருந்தா கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் பார்த்தா நமக்கு கிராமங்கள்லாம் பார்த்தேன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், கிராமத்துலாம் குளமெல்லாம் இருக்கும், நீர்நிலைகள்லாம் இருக்கும். அந்த நீர்நிலைகளில் பார்த்தேன்னா ராஜாக்கள்லாம் எப்படி பண்ணி வச்சுருந்தான்னு 3 பக்கமும் ஜனங்கள்லாம் இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி தீர்த்தம்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்காக படியெல்லாம் கட்டியிருப்பா. ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இந்த ரேம்ப் மாதிரி ஸ்லோப்பாக வச்சுருப்பா. எதுக்குன்னா கால்நடைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுகள் தாகமாக இருந்தால் எங்கே போகும்? அந்த அளவுக்குலாம் இந்த பசுக்களுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது நமது கலாச்சாரம், நமது தேசம். அதே மாதிரி நடுகல் அப்படின்னு நடு ரோட்ல கருங்கல் நட்டு வச்சிருப்பா. எதுக்கு? இந்த பசுமாடெல்லாம் வந்தால் சொரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. அதுக்கு தெனவெடுத்ததுன்னா சொரிஞ்சுக்கணும்னா மாடு நம்ம மனுஷாலாக இருந்தால் கையால் சொரிஞ்சுப்போம் இல்லையா, கையை எட்டலைன்னா முதுகில் யாரையானு சொரிஞ்சு விடுன்னு சொல்லலாம். மாட்டுக்கு என்ன பண்ணும்? அதுக்கு வாயில்லா ஜீவன், சொல்ல தெரியாது. அதனால இது மாதிரி கல்லை நட்டு வச்சிருப்பாங்க, அதில் போய் உடம்ப ஒராசிண்டு அது அந்த தெனவை தீர்த்துக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல் நடுறது, நடுகல் நடுறது, இப்படி மாடெல்லாம் போய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வைக்கிறது, குளத்தில் வசதி பண்ணி தருது. இது மாதிரிலாம் தானே பார்த்து பார்த்து கால்நடைகளுக்கெல்லாம் நமக்கு பராமரிச்சிருக்கு. அப்படி ஒரு கருணையோடு இருந்த தேசத்தில் நாம் இந்த வாயில்லாத ஜீவனை கொண்டு கொலகளத்துக்கு அனுப்புகிறோம்னா அது நம்மளோட ராட்சசத்தனத்தை தான் காமிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணா, அதை தடுக்கிறதுக்கு அந்த கறவை நின்ன மாடாக இருந்தால் கூட அதுகளுக்கு நாம் ஆகாரம் போட்டு பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எளிமையான ஒரு திட்டம் என்னென்ன, வீட்டில் நாம் எல்லாரும் கரிகா வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த கரிகா தோலெல்லாம் சீவி கொண்டு குப்பையில் போடுறோம். அப்படி குப்பையில் போடாத அந்த கரிகா பழத்தோலெல்லாம் இந்த வாயில்லா ஜீவனான இந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வச்சா. கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னே ஒருத்தர் மடத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தார். அவர் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அவர் வாராவாரம் கரிகா தோலை கொண்டு கொடுக்கறதுனால இந்த வீடு வீடாக போய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுனாலே கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேர். அவர் சின்ன பையனாக இருக்கிறதே பெரியவா அப்பா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தா அந்த பையன்கிட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி சின்ன பையனாக இருக்கார். அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்குறா, உங்கள் தாத்தா என்னவா இருந்தார், எப்படி இருந்தார் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னான், அவள் தாத்தா புதுக்கோட்டையில் கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருந்தார். எங்கள் தாத்தா ஜட்ஜாக இருந்தா புதுக்கோட்டை கோர்ட்டில் அப்படின்னு. தெரியுமா, அப்போ நீனும் அவரை மாதிரி வருவியா அப்படின்னா. இது முதல் தரிசனத்தில் இவ்வளவுதான். அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல. புதுக்கோட்டையில் தாத்தா பெரிய ஜட்ஜாக இருந்தா நம்மளையும் அது மாதிரி வருவியான்னு தெரியல. பிற்காலத்தில் நம்ம வக்கீலாக போய் அந்த ஜட்ஜாக வர போகிறோமோ தெரியாது. அந்த குழந்தை அது சீரியஸ் இடத்துல விட்டுட்டா. அதுக்கப்புறம் பல காலகட்டங்கள் ஆயிடுத்து. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி பேங்க்கில் உத்தியோகமாக ஆயிட்டார். அவர் படித்து உத்தியோகத்துக்கு போய் பேங்க்கில் உத்தியோகமாக இருந்தார். இவரோட லைனே மாறி போயிடுது. சட்டம்ங்கிறது இல்லாத வேறு ஏதோ கணக்கில் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்துட்டார். பேங்க்கில் உத்தியோகமாக போயிட்டார். இப்படி அப்புறம் பெரியவாளை அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வந்து நிற்கிறது. ஒரு நாளைக்கு தோணித்து, பெரியவா நம்மளை கேட்டா தாத்தா மாதிரி வருவியான்னு. ஆனால் நம்ம தாத்தா மாதிரி வரல, நம்மளோட லைனே மாறி போயிடுத்தே அப்படின்னு நினச்சிருந்தார். இவர் இப்படி மனசில் நினச்சின்னே நிற்கிறதே பெரியவா என்ன, அந்த பெரியவாள்கிட்ட தான் நம்ம ஏதானு இப்படி மனசில் நினச்சோன்னா உடனேயே டிவியில் பார்க்குறாப்புல அதை சொல்லிவிடா உள்ள என்ன ஓடுறதுங்கிறது. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து சொல்கிறா, இவன் பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரன், தாத்தாக்கு ஏற்ற பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரன் அப்படின்னு. பாரு, இவனோட பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு இருக்கா, தாத்தா பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அதாவது தாத்தாவோட பேரை
இந்த குழந்தைக்கு வைக்கிறதுனால இவனுக்கு பேரன்னு பேர், பேருக்குடையவன் பேரன்னே பேர், அந்த உறவே அதில் தான் சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரியே அவரோட பேரையே வச்சுட்டு இருக்கான். அவர் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணுவார், வந்துட்டே இருப்பார். அதே மாதிரி இவனும் அடிக்கடி வரான் அப்படின்னா, இவனும் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னோடனே இப்போதான் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு சரேர்னுது. என்னென்ன பெரியவா எப்போ கேட்டாலும் இல்லையோ உங்க தாத்தா என்னவா இருந்தார், அவரை மாதிரி நீனும் வருவியா அப்படின்னா, இவர் என்ன நினைச்சுட்டு அவர் மாதிரி ஜட்ஜா வருவியான்னு பெரியவா கேட்டாளாக்கும் அப்படின்னு. இப்போ பெரியவா கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுருத்தோ. அதை பெரியவா கேட்கல, அவரை மாதிரி தாத்தா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ணாப்புல இவனும் வருவனாங்கிறத கேட்டிருக்கா அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுட்டுது. இப்போதான் அவருக்கு இந்த சந்தேகம் தீர்ந்தது. பெரியவா அவ தாத்தா மாதிரி இவனும் வருவனான்னு கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சு கொடுத்து பரம சந்தோஷப்பட்டு பெரியவா வாக்காலே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறவட்ட அவர் என்ன பண்ணார், அவள் காலனியில் ஒரு கோவில், அம்பாள் கோவில் கட்டுறதுக்கு ஒரு கமிட்டியெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் 2 பேர் முக்கியமாக செயலராக இருந்து அவள் கட்டுறதா இருந்தது. அவளை அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னார், இவா 2 பேரும் இந்த பக்கத்தில் இந்த கருமாரியம்மன் கோவில் கட்டணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா, இந்த கமிட்டியில் இருக்கா, அவள் பெரியவா அனுகிரகத்தை கேட்குறா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்ன, அவள் வைஷ்ணவா, அவள் வந்தவா 2 பேரும் வைஷ்ணவா, அவள் வைஷ்ணவாடா, ஆமாம் அப்படின்னு. அவளுக்கு இந்த சமாசிரயணம் ஆயிடுத்தா கேளு அப்படின்னு. ஆயிடுத்து அப்படின்னு. நீ பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திட்ட உனக்கு தெரியுமா சமாசிரயம் என்னன்னு, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா அதை பற்றி சொன்னான். சொல்லிவிட்டு அவள் ஆச்சாரியாள்கிட்ட அது மாதிரி சமாசிரயம் பண்ணிக்கிறது, அது பண்ணிட்டு விட்டாக்க அவள் வந்து வேற இது மாதிரி எந்த காரியம் பண்ணணும்னாலும் அந்த குருவோட ஆக்ஞையை வாங்கிக்கணும். அவள் சொன்னாதான் பண்ணலாம். அப்படி குருவோட சம்மதம் இல்லாத இது மாதிரி காரியத்தை பண்ணினா அது பலிக்காது. அதனால இவ அதில் பிரயோஜனம் ஈடுபட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அவளும் திரும்பி வந்துட்டா. என்னமோ தெரியல, இப்படி பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏதோ சில தவிக்க முடியாத காரணத்தினால அவள் 2 பேரும் ரிசைன் பண்ணிட்டா அந்த கமிட்டியிலேருந்து. அவள் ரிசைன் பண்ணோன்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அந்த பொறுப்பு வந்துடுத்து. இவர் உடனே அந்த வேலையை எடுத்துன்னு பண்ண முடியுமா இருந்தது. பல லட்சங்கள் வசூல் பண்ணி இவர் கோவிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணினார். அந்த கோவில் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்து நிற்கிறது. இந்த பெரியவா சொல்லி இந்த கோவிலுக்கு அம்பாள் கோவில் கட்டி கைங்கரம் பண்ணிருக்கேன், அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நீ அம்பாளுக்கு பண்ணுறியோ இல்லையோ, அம்பாளுக்கு பண்ணாலே எனக்கு பண்ணுறாப்புல தான், அதுவே போரும் அப்படின்ட்டா. சரி, இவருக்கு சந்தோஷம். அம்பாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், அம்பாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், இதுக்கு நமக்கு விட கிடைச்சிருத்து அப்படின்னு என்ன பண்ணார், இவர் சந்தோஷமாக அந்த கும்பாபிஷேகத்தெல்லாம் முடித்தார். முடித்தோடனே என்ன பண்ணினார், அந்த பதவியிலேருந்து இந்த செக்ரட்டரி போஸ்ட்லேருந்து ரிசைனும் பண்ணிட்டார், அதுலேருந்து விடுபட்டார். விடுபட்டுட்டு ஒரு தரம் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரத்தே பெரியவா அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்ட, உன்னால் வசூல் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னா. நீ நிறையா வசூல் பண்ணுவியோ அப்படின்னா. இவருக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா, திடீர்னு பெரியவா வசூல் பண்ண முடியுமா, வசூல் பண்ணுவையாங்கிற அப்படின்னா வேறு என்னன்னு பதில் சொல்கிறது. உடனே அவர் பெஷாத இருந்தார். பெரியவா சொல்கிறா, நமது சாஸ்திரங்களில் கோ சம்ரட்சணத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு, அந்த கோக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கடமையாக சொல்லியிருக்கு. அதனால நான் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லின்னு இருக்கேன், இந்த முடிஞ்ச போது அவாவா தங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இடத்துல இந்த வீணா குப்பையில் கொட்டுற கரிகா தோலெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தரமான கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்கங்கே இருக்கிற கோசாலையில் பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இன்னுமே வாரம் வியாழன் வெள்ளி உங்கள் காலனியில் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போய் சொல்லிவிடும் முன்னாலேயே. வாரம் வியாழன் வெள்ளியில் அவள் சேர்க்குற அந்த கரிகா தோலெல்லாம் வெளியில் கொட்டிடாத வீட்டிலேயே வச்சுக்க சொல்லும். நீ சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கார்த்தால போய் எல்லார் வீட்டிலேருந்து அந்த கரிகா தோல் பழத்தோல் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வா. வாங்கிட்டு வந்து நேராக இங்கே கொண்டு வந்து மடத்தில் கோஷாலை இருக்குது, இங்கே உள்ள இந்த பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. அப்புறம்தான் புரிஞ்சுது, வசூல் பண்ணுவேனோ இதை காசு பணத்தை பெரியவா மீன் பண்ணல, இந்த கரிகாத்தோல் வசூலை தான் சொல்லியிருக்க அப்படின்னு. ஆஹா பண்ணுறேன்னு பரமபாக்கியம் அப்படின்ட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சார். இது மாதிரி பல வருஷங்கள் பண்ணியிருந்தார். பல வருஷங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு பலன் என்னன்னார். ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திகிட்ட சொன்னார், மாம்பழத்தில் ஒரு கோசாலை வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, கோசம்ரட்சணம் நமக்கு முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு, பெரியவான சொல்லியிருக்கா, அதனால் மாம்பழத்தில் நீ ஒரு கோசாலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல 1977 மாம்பழம் சங்கர மடத்துக்கு பின்னால் ஒரு கோசாலையை இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் நிறுவினர். அப்போது ஒரு 5-6 மாடை வச்சுன்னு ஆரம்பித்தா. இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த மாம்பழம் கோசாலை சங்கர மடத்தில் கோசாலை
அவ்வளவு அமோகமாக நடந்துருக்கு. பல பசுக்கள்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறா. அங்கே வெள்ளிக்கிழமையில கோபூஜை அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இப்படி ஆச்சாரியாலோட திருவாக்கு தான் அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி ரொம்ப சந்தோஷப்படுற. அப்படி இருக்கிறவருக்கு அவரோட முதல் பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு உடம்பு வந்தது. அந்த உடம்பு என்ன அப்படின்னா செப்டிசிமியான்னு ஒரு வியாதி. அதுக்கு மருந்தும் கொடுக்க முடியாது, ஆகாரம் கொடுக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா. பெரியவா வயிற்று தடவினே கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணினா. ஜெயேந்திர சுவாமியும் பிரசாதம் கொடுத்தார். இந்த குரு கிருப்பை அனுகிரகம் பிரசாத விசேஷத்துல அந்த குழந்தைக்கு வியாதி குணமாயிடுத்து. இதை எதை காமிக்கிறதுன்னு, அந்த பசுமாட்டுக்கு கரிகா தோல் கொடுத்து அந்த பண்ணின கைங்கரியம் இந்த குழந்தைக்கு பெரிசா வந்த வியாதியெல்லாம் குணமாயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி, அந்த கோ சம்ரட்சணம், கோவுக்கு நாம் பண்ணுற கைங்கரியம், அதுக்கு ஒரு பொடி புல்லு கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு நமக்கு நம்மளோட கர்ம வினைகள்லாம் போய் நமக்கு ஐஸ்வர்யம் வருது அப்படின்னு தெரியுது. இதுக்காக தான் இந்த கோ சம்ரட்சணத்தை பெரியவா ரொம்ப வலிய சொன்னால். இது மாதிரி இன்னும் பல திட்டங்கள் சொல்லியிருக்கா. அதில் இன்னும் சிலதெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்து எம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னின்று ஆண்டாய். என்னை முன்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று
ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே. என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே அண்ணா உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேன் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு முதலே முழு முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திகள் வான் குழுமி பழ அடியார் திரள்வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன்
பொன்னம் பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில் நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய் பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய்
இனித்தான் இறங்காயே. இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய் ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ. ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ. நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே. அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு. இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு. பொருளா என்னை புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக்கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு. பொருளா என்னை புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக்கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல். தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல். செத்தே போனால் சிறியாரோ சிறியாரோ. செத்தே போனால் சிறியாரோ. சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார். சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார். திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார். வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார். திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார்
மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார். உன் திருநாமம் தரிப்பார். பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார். பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார். அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே. நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே உல்கானிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி
குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.